Good morning, guys. This is our first lecture, that is introduction to the microbiology. In this we are going to see the history, scope, and there are different fields of microbiology along with certain important scientists like Louis Pasteur, like Robert Koach. So how they have contributed and how the microbiology field has been evaluated, isn't it? So that we are going to see in this current lecture. So in the historically the microbiology is defined as study of microorganisms that are too small to be observed with the naked eyes, isn't it? So here microbiology means study of microscopic organisms. Microscopic means those organisms which are need to be seen with the help of microscope, isn't it? Microscope. Okay, so here only such organisms can be studied under the field of microbiology. Means those who are macroscopic, that can be seen, that organisms can be seen with the help of without any help of microorganism, means human beings, animals, plants. These are the eukaryotic organisms, isn't it? Though fungi is eukaryotic, but it is microscopic in nature. So here in the microbiology we can see that fungi, protista, bacteria. So these are the different type of microorganisms which are coming, isn't it? Now let us come to the introduction to the microbiology. In the introduction to the microbiology, we can see that microbiology is a study of living organism of microbials microscopic size, which includes, now there are total 5 different type of microorganisms such as bacteria, fungi, algae, protozoa and viruses. So let us see bacteria, like whatever the Salmonella typhi, which causes typhoid, Klebsiella pneumoniae causes pneumonia. Fungal infection like Candida albicans. There are many beneficial fungi also like penicillin, which is giving antibiotic to us. Then there are algal category, isn't it? Algae which are growing on the sea water, fresh water, isn't it? From algae we are getting agar like important product. In Japan, a famous drink nori, which is prepared from the algae. So here algae is also a nutritive value, isn't it? They are having rich in protein content. Then protozoa, there are certain pathogenic protozoas are also there, like malaria parasite, which is protozoa, isn't it? Then after malaria there is amoeba, isn't it? Then virus, you all are aware that what are the viruses? HIV is a virus, rabies is a virus. Then what we can say, that corona is a virus, isn't it? COVID. So these are the different type of microorganisms which need to be studied, or like which are coming under the category of micro. Produced by the French scientist, French chemist Louis Pasteur. Microbiology ही term कोणी सांगितली? Louis Pasteur ने. Who was demonstrated that fermentation was caused by the growth of bacteria and yeast, and it is known as father of microbiology. ही इज नोन ॲज फादर ऑफ मायक्रोबायोलॉजी. म्हणजे लुईस पाश्चरला फादर ऑफ मायक्रोबायोलॉजी म्हटलं गेलं आहे. त्याचं रिझन काय की त्यांनी किण्वनाच्या प्रक्रियेमध्ये इन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, आपण त्याला फर्मेंटेशनला मराठीमध्ये किण्वन म्हणतो, वॉज कॉज्ड बाय द ग्रोथ ऑफ बॅक्टेरिया आणि ईस्टमुळे फर्मेंटेशनची प्रक्रिया होती सांगणारा तो पहिला. अँड लुईस पाश्चर ही वॉज डिस्कवर्ड टेक्निक ऑफ पाश्चरायझेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी वाईन. म्हणजे तुम्हाला माहिती की जे दूध आपण आज पाश्चरायज्ड दूध म्हणून घरात वापरतो, that milk was actually pasteurization technique was invented by Louis Pasteur, and for the production of quality wine and not for the milk, but it has been adopted by the dairy industry and for the and also for the production of quality milk and preservation of milk for the longer period of time. So these organisms cannot be seen by the naked eyes and they are only seen under microscope. म्हणजे असे ऑर्गॅनिझम जे फक्त मायक्रोस्कोपच्या खाली बघितले जातात त्यांनाच मायक्रोबायोलॉजीच्या रूफच्या अंडर घेतलं जातं. मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स प्रेझेंट एव्हरीवेअर ऑन द अर्थ इन्क्लुडिंग ह्युमन बीइंग्स, ॲनिमल, प्लांट, सॉईल, वॉटर, फूड अँड ॲटमॉस्फिअर. मायक्रो ऑर्गॅनिझम सगळ्या गोष्टीत असतात. माणसाच्या अंगावर असतात, माणसाच्या पोटामध्ये असतात, माणसाच्या तोंडामध्ये असतात, तसंच जनावरांच्या पोटामध्ये असतात, तोंडामध्ये असतात, अंगावर असतात, प्लॅन्टमध्ये सुद्धा असतात, मातीमध्ये तर ढीग आहेत, मातीमध्ये करोडो ऑर्गॅनिझम्स असतात.
1 ग्रॅम फर्टाईल सॉईल घेतली तर त्याच्यामध्ये जवळपास 20 ते 22 करोड कमीत कमी मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतात. वॉटरमध्ये पाण्यामध्ये असतातच, कारण वॉटरबॉर्न डिसीजेससुद्धा होतात माणसाला पावसाळ्याच्या दिवसात. फूडमध्ये सुद्धा असतात, कारण त्याच्याशिवाय जे अन्न खराब हे ऑर्गॅनिझम सगळे कसे आहेत, फायदेशीर पण आहेत आणि धोकादायक पण आहेत. म्हणजे जे दोज ऑर्गॅनिझम्स कॉजेस डिसीज दे आर हार्मफुल, isn't it? And those organisms produce antibiotics, they are useful, isn't it? They are useful, isn't it? ते ऑर्गॅनिझम्स कसे आहेत, युजफुल आहेत. म्हणजे हार्मफुल आणि युजफुलमधला फरक बेसिकली लक्षात घ्या तुम्ही, की त्या ऑर्गॅनिझमचा आपल्या माणसासाठी कसा उपयोग. नाऊ देर आर ब्रँचेस ऑफ मायक्रोबायोलॉजी, प्युअर सायन्स. आता त्याच्यामध्ये प्युअर सायन्समध्ये तुम्ही फक्त त्याची जनरल स्टडी करता, आणि अप्लाइड सायन्सेस त्याच्यामध्ये त्या बॅक्टेरियाचे ॲप्लिकेशन स्टडी करता. ओके, आता व्हॉट कम्स अंडर प्युअर सायन्स? What comes under pure science? I'll tell you. Pure science in the bacteriology, where we are going for study of bacteria. Second, mycology, study of fungi. Then third, protozoology, study of protozoa. Algology, study of algae. Parasitology, study of parasite, isn't it? Genetics, study of hereditary and variation. Immunology, study of mechanism involved in the development of resistance by the body to the infectious disease. इम्युनॉलॉजी म्हणजे काय? एखादा ऑर्गॅनिझम शरीरामध्ये गेला तर त्याच्या विरोधात आपल्या शरीरामध्ये कशा प्रकारे अँटीबॉडीज तयार केल्या जातात त्याची स्टडी, त्याला आपण म्हणतो इम्युनॉलॉजी, इजंट इट? सो ह्या सगळ्या वेगवेगळ्या मायक्रोबायोलॉजीमध्ये, प्युअर मायक्रोबायोलॉजी त्याच्यामध्ये फक्त मायक्रो ऑर्गॅनिझमचा अभ्यास केला जातो. अप्लाइड मायक्रोबायोलॉजी म्हणजे काय? मेडिकल मायक्रोबायोलॉजी, फार्मास्युटिकल मायक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल मायक्रोबायोलॉजी, फूड मायक्रोबायोलॉजी, सॉईल मायक्रोबायोलॉजी, ॲग्रिकल्चर मायक्रोबायोलॉजी, ॲक्वॅटिक आहे, एअर आहे, एपिडेमॉलॉजी आहे. या सगळ्यांचा आपला अभ्यास येतो अप्लाइड मायक्रोबायोलॉजीमध्ये येतो, किंवा ब्रँचेस ऑफ अप्लाइड मायक्रोबायोलॉजीमध्ये. मेडिकल मायक्रोबायोलॉजीमध्ये रोगकारक ऑर्गॅनिझम अभ्यास करून त्याच्यावर विविध प्रकारचे कुठले कुठले ड्रग्ज अप्लाय करता येतात हे बघितलं. अल्कोहोलसारखा पदार्थ आहे, जसं प्रत्येक उसाच्या कारखान्यामध्ये अल्कोहोल प्रोड्यूस केलं जातं. ब्राझील इज द ओनली कंट्री विच रन्स 100% फ्युअल ऑन इथेनॉल. ब्राझील हा देश एकमेव असा देश आहे की जो इथेनॉलवर सगळ्या त्यांच्या गाड्या चालवतो. त्यांच्याकडे उसापासून आणि बीटरूटपासून इथेनॉल तयार केलं जातं शुगर इंडस्ट्रीमध्ये. फूड मायक्रोबायोलॉजीमध्ये बेकिंग इंडस्ट्री सगळी आपली ईस्टवर चालते. बेकिंग इंडस्ट्री, बेकरीचे पदार्थ सगळे आपण म्हणतो त्याला, किंवा वाईन प्रोडक्शन, ते किंवा अल्कोहोल, वाईन, विस्की, ब्रँडी, रम, ह्या सगळ्या अल्कोहोलिक प्रोडक्शनचं फूड मायक्रोबायोलॉजीमध्ये येतं. सॉईल मायक्रोबायोलॉजीमध्ये जमिनीची सुपीकता वाढवण्यासाठी, फर्टाईल सॉईल करण्यासाठी ऑर्गॅनिझम जितके जास्त मातीमध्ये तितकी ती माती चांगली. ॲग्रिकल्चर मायक्रोबायोलॉजीमध्ये सुद्धा त्याच्यामध्ये बॅसिलस थुरिंजेनेसिस असेल, रिकॉम्बिनंट DNA टेक्नॉलॉजीचा वापर करून झाडांच्या DNA मॉडिफिकेशन करायचं, की जेणेकरून ते कापसाचं झाड जे असेल ते त्याला बळी पाडणार नाही. ॲक्वॅटिक मायक्रोबायोलॉजी म्हणजे फिशरीशी रिलेटेड मायक्रोबायोलॉजी असते. एअर मायक्रोबायोलॉजी म्हणजे हवेमधले ऑर्गॅनिझम कुठले कुठले. आणि इपिडेमॉलॉजी म्हणजे इपिडेमिक डिसीज असतात ना, पॅन्डेमिक, इपिडेमिक, त्याची स्टडी. आता हे सगळं तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलं आहे. पण मेडिकल मायक्रोबायोलॉजी म्हणजे काय? डील्स विथ द स्टडी ऑफ पॉझिटिव्ह एजंट ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज इन ह्युमन बिंग्स. मेडिकल मायक्रोबायोलॉजी हॅज क्लोज लिंक विथ अदर डिसिप्लिन सच ॲज पॅथॉलॉजी, क्लिनिकल मेडिसिन, फार्माकोलॉजी अँड थेरापेटिक्स. पॉझिटिव्ह एजंटची अभ्यास करणे. कुठल्या ऑर्गॅनिझममुळे, समजा टायफॉईड होतो आहे तर कुठल्या ऑर्गॅनिझममुळे होतो आहे? तर साल्मोनेला टायफी नावाच्या ऑर्गॅनिझममध्ये होतो आहे. कोविडमध्ये एवढे पेशंट मरत आहेत, पण बऱ्याच लोकांना त्यातले निमोनिया होते, कारण का लंग्समध्ये व्हायरसमुळे जखमा तयार होतात आणि त्या जखमेवर क्लॅप्सिला निमोनी नावाचा ऑर्गॅनिझम वाढतो आणि ते निमोनिया कॉज करतो. तर ह्या सगळ्या गोष्टी. मग पॅथॉलॉजी म्हणजे कुठला ऑर्गॅनिझम आहे, क्लिनिकल मेडिसिन्स म्हणजे काय काय औषधं त्याला देता येऊ शकतात, फार्मॅकोलॉजी असेल, थेरापेटिक असेल, अशा वेगळ्या गोष्टींचा अभ्यास सगळा मेडिकल मायक्रोबायोलॉजीमध्ये येतो. त्याच्यानंतर फार्मास्युटिकल मायक्रोबायोलॉजी. इट डील्स विथ द स्टडी ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ अँटीबायोटिक्स. मायक्रोबायोलॉजीमध्ये जे ऑर्गॅनिझम्स आपल्याला अँटीबायोटिक्स देतात, एन्झाईम्स देतात, वॅक्सिन्स देतात, विटॅमिन्स देतात, त्या ऑर्गॅनिझमची स्टडी म्हणजे फार्मास्युटिकल मायक्रोबायोलॉजी. इट ऑल्सो इन्क्लूड मेथड ऑफ स्टरलायझेशन अँड डिसइन्फेक्शन ऑफ, ऑल्सो मायक्रोबियल टेस्टिंग ऑफ फार्मास्युटिकल, स्टराईल प्रोडक्ट प्रिपरेशन अँड डायग्नोसिस ऑफ डिसीज अँड ट्रीटमेंट. ह्या सगळ्या गोष्टीसुद्धा फार्मास्युटिकल बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये येतात, मायक्रोबायोलॉजीमध्ये. तर कुठल्या? स्टरलायझेशन अँड डिसइन्फेक्शन. प्रत्येक कंपनीला वीकली स्टरलायझेशन लागतो.
प्लस कंपनीमध्ये इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल असेल, रॉ मटेरियलचं क्वालिटी कंट्रोल असेल, ह्या सगळ्या गोष्टी तिथे कंपनीमध्ये विचारात घेतल्या जातात. आलं लक्षात तुमच्या. आणि प्रिपरेशन अँड डायग्नोसिस ऑफ डिसीज म्हणजे स्टराईल प्रोडक्ट प्रिपरेशन असेल, मार्केटमध्ये कुठलंही प्रोडक्ट स्टरलायझेशन केल्याशिवाय किंवा निर्जंतुकीकरण केल्याशिवाय रिलीज केलं जात नाही, तर ते प्रोडक्शनचं स्टरलायझेशन करणं हे सुद्धा मायक्रोबायोलॉजी, फार्मास्युटिकल मायक्रोबायोलॉजीमध्ये येतं. त्याच्यानंतर इंडस्ट्रियल मायक्रोबायोलॉजीचं तुम्हाला ऑलरेडी मी सांगितलं. इट इज इंडस्ट्रियली युजफुल मायक्रो ऑर्गॅनिझम प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहोलिक ब्रेवरेजेस, अल्कोहोल तयार करणे, वाईन, विस्की, ब्रँडी, बियर, रम. आपण ह्या सगळ्या 5 कॅटेगरीला म्हणतो, वाईन, विस्की, ब्रँडी, बियर, रम, इजंट इट. अजून पण आहे त्याच्यामध्ये प्रकार, पण हे 5 महत्त्वाचे आहेत. विटॅमिन्स प्रोडक्शन असेल, अमाइन ॲसिड प्रोडक्शन असेल, एन्झाईम प्रोडक्शन असेल, अँटीबायोटिक आणि अदर ड्रग प्रोडक्शन असेल, या सगळ्यांचं प्रोडक्शन जे आहे ना, ते विचारात घेतलं जातं इथे, ते विचारात घेतलं जातं. आणि मग त्याच्यामध्ये त्याचं प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल मायक्रोबायोलॉजीमध्ये कन्सिडर केलं जातं. इट ऑल्सो इन्क्लूड डिफरंट फर्मेंटेशन टेक्निक फॉर प्रोडक्शन ऑफ डिफरंट कंपाऊंड्स. त्याच्यानंतर नेक्स्ट इज द फूड मायक्रोबायोलॉजी. फूड मायक्रोबायोलॉजी इज डीलिंग विथ फूड्स इन द रिलेशन विथ फूड प्रोसेसिंग. लाईक फूड प्रोसेसिंगच्या बाबतीत मग तसं तुम्हाला सांगितलं की ईस्ट असेल, लक्षात, ईस्ट असेल, मग ईस्टपासून तुमचे सगळे बेकरीचे प्रोडक्ट, बेकिंग इंडस्ट्री म्हणतो आपण त्याला, बेकिंग इंडस्ट्री, इजंट इट, बेकिंग इंडस्ट्री. त्याच्यानंतर फूड स्पॉइलेज, कुठल्या पदार्थामुळे, कुठल्या ऑर्गॅनिझममुळे म्हणजे आपण त्याला काय म्हणतो, फूड मायक्रोबायोलॉजी. इट ऑल्सो स्टडीज सॉईल मायक्रोब्स अँड इंटरॅक्शन अमंग्स द सॉईल इन द मायक्रो ऑर्गॅनिझम. सॉईल मायक्रोबायोलॉजी सुद्धा असते त्याच्यामध्ये. ॲग्रिकल्चर मायक्रोबायोलॉजी म्हणजे काय, त्याच्यात मायक्रो ऑर्गॅनिझम अँड क्रॉप विथ द ऑन एम्फॅसिस टू कंट्रोल द प्लांट डिसीज अँड इम्प्रूव्हमेंट इन द इल्ड. त्यांनी काय सांगितलं, प्लांटवर पडणारे वेगवेगळ्या प्रकारचे डिसीज, काय सांगितलं त्यांनी, प्लांटवर पडणारे वेगवेगळ्या प्रकारचे डिसीज, प्लांट डिसीज म्हणतो आपण त्याला. कुठले, तर स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम अँड क्रॉप विथ एम्फॅसिस ऑफ, म्हणजे प्लांट डिसीज म्हणजे कुठले, इन्सेक्टचे डिसीज असतील, पेस्टचे डिसीज असतील. जसं याचं बेस्ट उदाहरण आहे ते बीटी कॉटन, इजंट इट, बीटी कॉटन. बीटी कॉटन म्हणजे काय, तर बीटी कॉटनच्यामुळे काय करतात, बॅसिलस थुरिंजिनिसिस नावाच्या बॅक्टेरियाचे DNA कॉटनच्या झाडामध्ये टाकले. काय केलं त्यांनी, बॅसिलस थुरिंजिनिसिस नावाच्या बॅक्टेरियाचे DNA कॉटनच्या प्लांटमध्ये टाकलेत. आणि त्याच्यामुळे झालं आहे काय की कॉटन प्लांट हॅज इम्प्रूव्ड हिज रेजिस्टन्स अगेन्स्ट इन्सेक्ट अँड पेस्ट. म्हणजे कापसाच्या झाडावर इन्सेक्ट आणि पेस्टचा हमला होऊ शकत नाही, त्याला आपण म्हणतो ॲग्रिकल्चर मायक्रोबायोलॉजी. त्याच्यानंतर ॲक्वॅटिक मायक्रोबायोलॉजी. ॲक्वॅटिक मायक्रोबायोलॉजी म्हणजे काय, इट इज द स्टडी ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम इन द ॲक्टिव्हिटी ऑफ फ्रेश अँड मराईन वॉटर. म्हणजे साध्या पाण्यामध्ये आणि मराईन पाण्यामध्ये, म्हणजे साल्टी वॉटर असतं ना मराईनचं, त्याच्यामध्ये लेक, रिवर, बेज, इस्टुरीज अँड सीज, ह्या सगळ्या पाण्याच्या सोर्सेसमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे जीवाणू कुठले आहेत, विषाणू कुठले आहेत, त्याच्यानंतर जीवसृष्टी कुठली आहे. इट इज ऑल्सो इन्क्लूड वॉटर प्युरिफिकेशन. म्हणजे वॉटर प्युरिफिकेशनमध्ये सुद्धा सगळ्यात महत्त्वाचे बघा, रिव्हर्स ऑस्मोसिस असेल किंवा अजून कुठले. आता बघा तुम्ही फिल्टरमध्ये हल्ली त्याच्यामुळे तुम्हाला जरी समजा पाणी शुद्ध भेटतं, पहिलं तर फिल्ट्रेशन होतं, फिल्ट्रेशन नंतर UV ट्रीटमेंट होते पाण्याची, घरातल्या पिण्याच्या पाण्याची, आलं लक्षात, ॲक्वागार्ड असेल किंवा कुठले असेल. तर अल्ट्राव्हायलेट लाईट फार गरजेची त्याच्यामध्ये, की ज्याच्यामुळे काय होतं, ऑर्गॅनिझम मरतात पाण्यामधले. त्याच्यानंतर एअर मायक्रोबायोलॉजी. एअर मायक्रोबायोलॉजी म्हणजे काय, इट डील्स विथ द रोल ऑफ एरोस्पोरा इन द कॉन्टॅमिनेशन ऑफ स्पॉइलेज ऑफ द फूड. इट इज ऑल्सो डीलिंग विथ द स्प्रेडिंग ऑफ प्लांट अँड ॲनिमल डिसीज थ्रू द एअर. म्हणजे हवेमधून पसरणाऱ्या रोगांची स्टडी म्हणतो आपण त्याला एअर मायक्रोबायोलॉजी. त्याच्यानंतर एपिडेमिओलॉजी. इट इज कन्सर्न विथ द मॉनिटरिंग, कंट्रोल अँड स्प्रेड ऑफ डिसीज इन कम्युनिटीज. वेगवेगळ्या कम्युनिटीमध्ये डिसीज कसा स्प्रेड होतो आणि कंट्रोल कसा करता येतो याची स्टडी करतो आपण त्याला. आता त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट हिस्ट्री मायक्रोबायोलॉजीची कशी आहे, वाय टू टेक द मायक्रोबायोलॉजी, हे लाईक वी हॅव टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ मायक्रोबायोलॉजी. आता ॲव्हरेज लाईफ स्पॅन काय नाही, ब्रॉन्झ एजमध्ये 26 वर्षाचं होतं, मेडिवियन युरोपियन म्हणजे त्याच्यामध्ये 30 वर्षाचं होतं, अर्ली 20 सेंचुरीजमध्ये 50 ते 64 वर्ष जगायचे, आत्ता 67 वर्ष जगतात लोक, आणि अमेरिकेमध्ये 88 वर्ष जगतात. तर आयुष्याचा कालावधी किती होता, ब्रॉन्झ एजमध्ये फक्त 26 वर्ष जगायची माणसं, मेडिवियन युरोपियन म्हणजे 400 ते 1500 वर्षापर्यंत, 30 वर्षापर्यंतच माणसं जगायची. त्याचं कारण काय होतं की कुठल्याही गोष्टीचं संशोधन झालेलं नव्हतं, औषधं उपलब्ध नव्हती, वेगवेगळ्या प्रकारच्या रोगाला माणसं बळी पडायची.
त्याच्यानंतर मग मायक्रो ऑर्गॅनिझममध्ये सुद्धा दोन प्रकार आहेत, प्रोकॅरियोटिक आणि युकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम. आता त्याच्यामध्ये प्रोकॅरियोटिक जर बघायला गेलं तर प्रोकॅरियोटिक म्हणजे ज्याच्यामध्ये न्यूक्लियस नाही असे, खाली बॅक्टेरियाचा स्ट्रक्चर दिलं आहे बघा, आणि वरती जे दिलं आहे ते युकॅरियोटचं स्ट्रक्चर. युकॅरियोटिक म्हणजे ज्यांच्या सेलमध्ये आतमध्ये न्यूक्लियस आहे, आलं लक्षात, न्यूक्लियस आहे, तसे ऑर्गॅनिझम्स. मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स इन्क्लूड बोथ प्रोकॅरियोटिक अँड युकॅरियोटिक. न्यूक्लियस बॅक्टेरियामध्ये किंवा प्रोकॅरियोटमध्ये न्यूक्लियस नसतो, वेअर ॲज युकॅरियोटमध्ये कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन असतं आणि त्याच्यासोबतच युकॅरियोटिकमध्ये विशिष्ट प्रकारचा न्यूक्लियस असतो जो सगळ्या सेलला कंट्रोल करतो. आता क्लासिफिकेशन काय आहे मायक्रो ऑर्गॅनिझमचं? व्हॉट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम? देर आर 5 किंगडम्स. स्कीम वॉज बेस्ड मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाय, ॲनिमले आणि प्लांटी. हे 5 किंगडम आहेत सुरुवातीपासूनच बऱ्यापैकी. नाव 3 डोमेन स्कीम हॅज बीन बेस्ड ऑन 16 रायबोसोमल RNA comprises divided into organism into बॅक्टेरिया, आर्ची आणि युकॅरिया. 16 SRNA नावाची जी आहे, 16 SRNA, बरोबर, 16 SRNA म्हणतो आपण त्याला, इथे दिला आहे बघा तो 16 SRNA, ह्या दिस वन. आता ह्याचा अर्थ काय की त्याचं कारण सांगतो तुम्हाला क्लिअरली, बरोबर. काय कारण आहे तर युजली पहिलं क्लासिफिकेशन जे होतं जुनं ते 5 किंगडमचं होतं. कुठले? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाय, ॲनिमले आणि प्लांटी. हे 5 किंगडम तुम्हाला अगदी 12वीपासून माहिती आहेत. पण नंतर 16 SRNAची जेव्हा स्टडी झाली, आता 16 SRNAच का, तर त्याचं कारण सांगतो तुम्हाला की 16 SRNA हा इव्होल्युशनरी पिरियडमध्ये लिस्ट चेंज्ड जेनेटिक मटेरियल आहे. म्हणजे ज्या जेनेटिक मटेरियलमध्ये मागच्या 500 वर्षापासून बदल घडवून आलेला नाही आहे. आपण बघा तुम्ही एका पिढीतून दुसऱ्या पिढीत जाताना आपल्या जेनेटिक मटेरियलमध्ये चेंज होतो. पण 16 SRNA जो असा आहे, 16 S रायबोसोमल RNA, ज्याच्या ॲन्सेस्ट्रल हिस्ट्रीमध्ये किंवा पूर्वीच्या कालावधीपासून त्या जेनेटिक मटेरियलमध्ये किंवा ह्या RNAमध्ये अजिबात जेनेटिक म्युटेशन्स झालेले नाही आहेत. म्हणून त्याच्या बेसिसवर जे काय त्यांचं म्हणणं काय की त्यावेळेस जे जेनेटिक मटेरियल होतं ना त्याचं क्लासिफिकेशन जर केलं तर तुम्हाला बरोबर क्लासेस मिळतील. आणि मग 16 SRNA स्टडीवरून जे क्लासिफिकेशन काढलं गेलं त्या 3च क्लास किंवा युकॅरिया, हे 3च क्लास आढळले आणि त्याच्यामध्ये परत सब क्लास दिलेत त्यांनी. पहिला आहे तर डोमेन बॅक्टेरिया. प्रोकॅरियोटिक सेल्स आहेत, सिंगल सेल्ड आहेत, एक पेशी असतात. सेल वॉल कंटेन पेप्टिडोग्लायकॅन. बॅक्टेरियाच्या सेल वॉलमध्ये पेप्टिडोग्लायकॅन असतो. ऑलमोस्ट ऑल बॅक्टेरिया आर नॉन पॅथोजेनिक. खूप बरेचसे सगळे बॅक्टेरिया नॉन पॅथोजेनिक आहेत आणि प्लेज अँड मेजर रोल इन न्यूट्रियंट रिसायकलिंग. ह्या बॅक्टेरियाचं काम काय? न्यूट्रियंटचं रिसायकल करणे. सायनो बॅक्टेरिया प्रोड्यूस ऑक्सिजन ॲज अ रिझल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. त्यातला सायनो बॅक्टेरिया हा असा आहे जो झाडांसारखं काम करतो. काय करतो तो? फोटोसिंथेसिसच्या प्रक्रियेने ऑक्सिजन प्रोडक्शनचं काम करतो. डोमेन आर्चिया. आता आर्चियासुद्धा प्रोकॅरियोटिकच आहे. डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम बॅक्टेरिया बाय कंप्रायझिंग रायबोसोमल RNA. त्यांच्या रायबोसोमल RNAमध्ये वेगळेपण आढळल्यामुळे त्यांच्यामध्ये वेगळेपण आहे. मोस्ट आर फाउंड इन एक्स्ट्रीम एन्व्हायरमेंट्स. त्याला एक्स्ट्रीमोफाईल्स म्हटलं आहे. एक्स्ट्रीम एन्व्हायरमेंट म्हणजे कुठले? वॉल्कॅनोच्या साईटला, गरम पाण्याच्या झऱ्यामध्ये किंवा एखाद्या हिस्टॉरिकल प्लेसमध्ये किंवा जमिनीखाली गाडल्या गेलेल्या मातीमध्ये अशा ठिकाणी सापडतात ना. म्हणजे मातीमध्ये किती? 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर खोल मातीमध्ये सापडणारे ऑर्गॅनिझम. आणि अशा ठिकाणी ऑर्गॅनिझम राहणाऱ्या त्यांना ना जेवण मिळतं ना फूड व्यवस्थित मिळतं, पण तशा एक्स्ट्रीम कंडिशनला जिवंत राहतात म्हणून त्याला एक्स्ट्रीमोफाईल्स म्हटलं आहे. त्याच्यानंतर डोमेन युकॅरिया. युकॅरियोटिक सेल्स आहेत त्याच्या सेलमध्ये न्यूक्लियस आहे. मायक्रोब्स इन दिस डोमेन इन्क्लूड प्रोटिस्टा, अल्गी अँड फंगाय. याच्यामध्ये 3 सब क्लास येतात, ते प्रोटिस्टा, अल्गी आणि फंगाय. ॲनिमल्स अँड प्लांट्स आर ऑल्सो इन दिस डोमेन. ॲनिमल आणि प्लांट्ससुद्धा ह्याच्यातच येतात. मोस्ट आर लार्जर दॅन प्रोकॅरियोटिक सेल. आणि ह्यातले बरेच हे प्रोकॅरियोटिक सेलपेक्षा मोठे आहेत. त्याच्यानंतर फंगी, मूळ अँड ईस्ट. बुरशी म्हणतो आपण त्यांना. आता फंगी जे आहे किंवा युकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझममध्ये फंगस जे येतं तर बहुपेशीय किंवा एकपेशीय, युनिसेल्युलर किंवा मल्टीसेल्युलर. आणि दुसरा क्लास काय त्याचा? पॅथोजेनिक पण असू शकतात किंवा बेनिफिशियल पण असू शकतात. दोन्हीपैकी कुठला तरी एखादा ऑर्गॅनिझम हा पॅथोजेनिक असू शकतो किंवा बेनिफिशियल असू शकतो.
मेनी आर मायक्रोस्कोपिक. फंगसमध्ये सुद्धा भरपूर सारे मायक्रोस्कोपिक आहेत, साध्या डोळ्याने दिसत नाहीत. पण जेव्हा फंगस मल्टीसेलर पद्धतीने ग्रो होतो, इथे बघा तुम्ही हे काळ्या कलरचं हे मल्टीसेलर पद्धतीने ग्रो होतो, एकाला एक चिटकलेले असतात ना लक्षात, त्याला आपण म्हणतो मल्टीसेलर. आणि हे मात्र डोळ्याने दिसतं. जसं भाकरीवर आलेली बुरशी असेल किंवा आपल्या खाद्यपदार्थावर आलेली बुरशी, ती बुरशी दिसते कारण ती मल्टीसेल्युलर आहे. आणि जर खाली बघायला गेलात तर हे युनिसेल्युलर आहे. तर युनिसेल्युलर साध्या डोळ्याने दिसत नाहीत, पण मल्टीसेल्युलर मात्र दिसतात. Molds are typically multicellular and have sexual as well as sexual and non-sexual reproduction by the spores. दोन्ही प्रकारे रिप्रोड्यूस करतात. Yeast are unicellular and reproduce sexually by budding or via सेक्स्युअल स्पोर्स. दोन्ही पद्धतीने रिप्रोड्यूस करतात. त्याच्यानंतरचा क्लास आहे तो प्रोटोझोआ. युकॅरियोटिक सिंगल सेल्ड ऑर्गॅनिझम्स. आता हे प्रोटोझोआ मात्र युकॅरियोटिक आहेत, लक्षात घ्या. प्रोटोझोआ आणि फंगाय हे दोघं मात्र युकॅरियोटिक, कारण ह्यांच्याकडे सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट काय, त्यांच्याकडे ट्रू न्यूक्लियस आहे. त्यांच्याकडे काय ट्रू न्यूक्लियस आहे. वरच्या फिगरमध्ये दिला आहे तो अमिबा दिला आहे, आणि खालच्या म्हणजे आपण पॅरामेशियमसारखा किंवा सिलिएट असलेला ऑर्गॅनिझम. सिलिया म्हणजे त्यांच्या अंगावर केस असतात लोकोमोशनसाठी. आणि सिडोपोडिया अमिबामध्ये असतात, त्याला छद्मपाद म्हणतो आपण मराठीमध्ये. युकॅरियोटिक सिंगल सेल्ड ऑर्गॅनिझम सिमिलर टू द ॲनिमल सेल्स. मोस्ट आर मोटाईल अँड आर क्लासिफाईड बाय मीन्स ऑफ लोकोमोशन. सिलिया, फ्लॅजेला अँड सिडोपोडिया. सिलियाच्या मदतीनं फिरतात ते पाण्यामध्ये, फ्लॅजेलाच्या मदतीने पण फिरतात, आणि सिडोपोडियाच्या मदतीने. सिडोपोडियाला आपण फाल्स फूट पण म्हणतो. मेनी स्पीसीज आर पॅथोजेनिक इन नेचर. आणि ह्याच्यामधल्या बऱ्याच स्पीसीज ह्या पॅथोजेनिक असतात. सेल वॉल्स, त्यांना सेल वॉल असतो. समुद्रामध्ये सापडणारे शैवाळ म्हणतो आपण. आता हे वनस्पती कॅटेगरीमधले येतं, लक्षात ठेवा. म्हणून हे पण युकॅरियोटिक आहेत. आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, काही काही शैवाळ एवढे लांब असतात मल्टीसेलर असं की 10-10 मीटर त्यांची लांबी वाढलेली असते. वेलवर्गीय सुद्धा आहेत थोडक्यात आपण सांगायचं म्हणजे. सो दे आर फोटोसिंथेटिक, हॅव सेल वॉल्स. क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन सेल वॉल कंपोजिशन अँड कंपोजिशन ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोटीन. त्यांच्याकडे कुठल्या टाईपचे फोटोसिंथेटिक प्रोटीन्स आहेत त्याच्यावरून त्यांचं क्लासिफिकेशन होतं. लार्ज मल्टीसेलर फॉर्म्स इन्क्लूड्स सीवीड्स अँड केल्प्स. सीवीड आणि केल्पचं याच्यामध्ये म्हणजे अंतर्भाव केला जातो. डायटम्स ऑल्सो कंटेन सिलिकेट ग्लास इन देअर सेल वॉल. त्यांच्या सिलिकासुद्धा त्यांच्या सेल वॉलमध्ये असते. व्हायरसेस आर असेल्युलर इन नेचर. ह्यांचा ना प्रोकॅरियोटिकमध्ये कन्सिडर केलं जातं ना युकॅरियोटिकमध्ये. ते असेल्युलर आहेत, त्यांना सेलच नाही, अपेशी आहेत ते, म्हणजे त्यांच्याकडे पेशी नाही. अँड स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल ऑर्गॅनिझम, सगळ्यात छोटा आहे. नॅनोमीटरमध्ये साईज आहे याची, आणि साध्या डोळ्याने बघता येत नाहीत. याला इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप लागतो. टू सी दिस व्हायरसेस वी नीड इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप अँड कॉजेस रेंज ऑफ डिसीज अँड कॅन्सर्स. व्हायरसेसमुळे काय होतं, रेंज ऑफ वेगवेगळ्या प्रकारचे डिसीज पण होतात आणि कॅन्सर पण होऊ शकतो. आर दे लाईक लाईव्ह इन नेचर. तर येस, ते जिवंत राहतात. फक्त प्रश्न काय, त्यांना दे नीड टू सर्वाईव्ह इनसाइड द सेल ओनली. ते सेलच्या आतमध्ये जिवंत राहतात. डिस्कवरी ऑफ मायक्रोब्स. पहिला आता ऑर्गॅनिझमची शोध कोणी लावला तो सगळ्यात महत्त्वाचा, आणि म्हणून हिस्ट्री बघायची आपल्याला. तर फर्स्ट सायंटिस्ट वॉज रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुकने पहिल्यांदा सांगितलं बिल्ड फर्स्ट कंपाऊंड मायक्रोस्कोप. त्यांनी पहिल्यांदा कंपाऊंड मायक्रोस्कोप म्हणजे बिल्ड केला. लुक्ड ॲट पीस ऑफ कॉर्क अंडर द मायक्रोस्कोप. त्यांनी पीस मायक्रोस्कोपच्या काय केलं त्यांनी, पीस ऑफ कॉर्क अंडर द मायक्रोस्कोप. कॉर्कचा पीस बघितला. फर्स्ट डिस्क्राईब्स कॉर्क म्हणजे कुठं, झाडाच्या सेलवॉलचा. एखाद्या प्लॅन्ट सेलच्या वरती जे कॉर्क सेल असतात ना, त्या बघितल्या त्यांनी. पण त्याला मल्टीसेल्युलर दिसला, सिंगल सेल्युलर ऑर्गॅनिझम बघितलंच नाही. आणि पब्लिश्ड फाइंडिंग्ज इन 1665. 1665ला रॉबर्ट हुकने पहिल्या झूम करून बघितलं. त्याच्यानंतर अँटनी व्हॅन लिव्हनहॉक नावाचा सायंटिस्ट आहे, 1632 ते 1723 इज कॉल्ड एज फादर ऑफ मायक्रोबायोलॉजी. यालासुद्धा बऱ्यापैकी मॉडर्न मायक्रोबायोलॉजीचं लुईस पाश्चर, आणि ट्रेडिशनल मायक्रोबायोलॉजीचं जर म्हटलं मायक्रोस्कोपचा तर अँटनी व्हॉन लिव्हनहॉक. आता हा काय होता सांगतो. फर्स्ट आय विल टेल यू. ह्याने सुरुवातीला मायक्रोस्कोप डेव्हलप केले. कुणी, अँटनी व्हॉन लिव्हनहॉकने. अँटनी व्हॉन लिव्हनहॉकने मायक्रोस्कोप डेव्हलप केले, पण ही वॉज अ क्लॉथ मर्चंट. तुम्हाला सांगतो, हा क्लॉथ मर्चंट होता, म्हणजे कपड्याचा व्यापारी. आणि फॅब्रिकचं ऑब्झर्वेशन करण्यासाठी त्याने भिंग वापरायचा. फॅब्रिकचं म्हणजे त्याच्याकडं जो विकायला आणला जाणारा कपडा आहे, त्या कपड्याची क्वालिटी चेक करण्यासाठी तो भिंगाखाली बघायचा. आणि मग नंतर त्याला लक्षात आलं की जे कपडे ओल्या ठिकाणी ठेवलेले आहेत किंवा डॅम्प प्लेसला आहेत, जिथं मॉइश्चर जास्त आहे, ज्या कपड्यातून कुबट वास येतो आहे,
त्यांनी ते कपडे भिंगामधून ऑब्झर्व केल्यानंतर त्याला लक्षात आलं की ह्याच्यावर बुरशीसारखा काहीतरी सजीव प्राणी अडकलेला आहे. आणि मग त्यांनी तिथून पुढं ही हॅज कन्सिडर्ड ॲज ॲनिमॅलिक्युल्स. इथं बघा तुम्ही, इम्प्रूव्ड द मायक्रोस्कोप टू बी एबल टू सी द सिंगल सेल्ड ऑर्गॅनिझम. त्यांनी मायक्रोस्कोपचं बिल्डिंग सुरुवातीला बिल्ड केला. वरच्या फिगरमध्ये बघा तुम्ही आणि खालच्या फिगरमध्ये त्याचा स्वतःचा फोटो आहे. ही रेफर्ड देम ॲज अ ॲनिमॅलिक्यूल. व्हॉट डज क्यूल्स मीन्स? फर्स्ट डिस्क्राईब हाऊ हीट कॅन किल द मायक्रो ऑर्गॅनिझम. आणि अँटनी वॉन लिव्हनहॉकने काय सांगितलं की थोडीशी जर हीट दिली तर हे जे कापडावर बसणारे सूक्ष्मजीव आहेत, ॲनिमॅलिक्युल्स आहेत, ते मरू शकतात. आलं लक्षात. अँड ड्राईड फॉर्म ऑफ बॅक्टेरिया हे वॉज ऑब्झर्विंग. डाईड फॉर्म म्हणजे मेलेले ऑर्गॅनिझम तो ऑब्झर्व. वेअर डू दीज मायक्रोब्स कम फ्रॉम. आणि मग त्यावेळेस त्यांनी जे सांगितलं 1723पर्यंत अँटनी वॉन लिव्हनहॉकने, तेव्हापासून मग लोकांना प्रश्न पडायला लागले की हे छोटे जे ऑर्गॅनिझम आहेत किंवा ॲनिमॅलिक्युल्स आहेत किंवा मायक्रोब्स आहेत ते येतात कुठून येतात. तर ॲरिस्टॉटल थॅट दॅट लाईफ वॉज अ स्पॉन्टेनियसली जनरेटेड मॅगॅटोज फ्लाईज अपियर्ड इन द रॉटिंग मीट. त्यावेळेस ॲरिस्टॉटल नावाचा जो सायंटिस्ट होता त्याने काय सांगितलं की मटन चिकन उघडं ठेवलं तर त्याच्यावर ॲटोमॅटिकली आळ्या वाढतात, त्याच्यामुळं स्पॉन्टेनियस जनरेशन होतं. म्हणजे इथे दैवी शक्ती आहे. आलं लक्षात. अँटनी व्हॉन लिव्हनहॉकने काही सांगितलं नाही कुठून येतात किंवा त्याच्यावर अभ्यास केला नाही. पण अरिस्टॉटल जो होता तो दैववादी होता. इजंट इट. गॉड लव्हिंग पर्सन्स म्हणतो ना आपण त्यांना. किंवा तो त्यांनी काय सांगितलं अरिस्टॉटलने की समजा आपण मीट असेल, रॉटिंग मीट म्हणजे सडलेलं जे मटण असेल त्याच्यावर अंडी म्हणजे मेगॅटोज आणि माशा तयार होतात. ह्याचा अर्थ काय की देवाची शक्ती आहे. पण चर्च बिकेम इन्वॉल्ड इन डिस्प्रूव्ह द स्पॉन्टेनियस जनरेशन. आणि चर्चने सांगितलं की असं शक्य नाही, देवाच्या मर्जीने सगळं चालत नाही. दे आर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम कुड डेव्हलप फ्रॉम लिव्हिंग नॉन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. म्हणजे एखाद्या निर्जीव वस्तूवर सजीव वस्तू जन्म घेत नाही, असं शक्य नाही. आणि मग की पीपल प्रूव्हिंग मायक्रोब्स अराईज फ्रॉम अदर मायक्रोब्स. मग त्याच्यामध्ये काही लोकांनी सिद्ध करायचा प्रयत्न केला की त्या उघड्या मटणावर किंवा सडलेल्या मटणावर माशा बसल्या, माशाने अंडी घातली आणि ती अंडी तिथं रुजली आणि त्याच्यात आळ्या तयार झाल्या आणि आळ्यातून परत फ्लाईज म्हणजे माशा तयार झाल्या. मग हे असं सांगणारे कोण होते? फ्रान्सिस्को रेडी, लेझारो स्पेलेन्झानी आणि लुईस पाश्चर यांनी अरिस्टॉटलला डिस्प्रूव्ह करायचा प्रयत्न केला. म्हणजे म्हणजे मुद्दे त्याचे खोडण्याचे प्रयत्न केले. मग फ्रान्सिस्को रेडीने काय आणि पेपरने पूर्ण भरणी कव्हर केली. काय? मीठ ओपन केला, माशा जन्माला घातल्या आणि बंद केलेल्या ह्याच्यावर कुठल्याही मेगॅटोज आल्या नाहीत, आळ्या जन्माला घातल्या गेल्या नाहीत, माशा जन्माला घातल्या. याचा अर्थ काय की जर मटण सडत जरी असेल तरी त्याच्यावर आळ्या जन्माला येत नाहीत. इजंट इट. शोज दॅट मॅगॅटोज ओनली अपियर्ड वेन मीट वॉज एक्सपोज्ड टू फ्लाईज. म्हणजे आळ्या ज्या जन्माला येतात त्याच्यावर माशा बसल्यानंतरच येतात, तोपर्यंत येत नाहीत. हे फ्रान्सिस्को रेडीने सांगायचा प्रयत्न केला. लेझारो स्पेलेन्झानी 1729 ते 99 होता. इटालियन प्रिस्ट वॉज डिस्प्रूव्ड स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ मायक्रोब्स. सील्ड फ्लास्क ऑफ स्टराईल मीट डिड नॉट प्रोड्यूस मायक्रोब्स. त्यांनी काय केलं, एका फ्लास्कला सील केलं आणि ते मटण शिजवलं. काय केलं त्यांनी? स्टरलाइज केलं त्याला मटणाला. आणि त्याने द क्रिटिक्स आर्ग्यूड दॅट दिस एक्सपेरिमेंट डिड नॉट कंटेन एअर, सो रिझल्ट वेअर नॉट व्हॅलिड. तरी लोकांनी काय केलं, कुणी स्पॉन्टेनियस जनरेशन किंवा गॉड लवर जे होते ना, लक्षात, म्हणजे अंधश्रद्धा असणारे किंवा थोडक्यात आपण अंध म्हणू शकतो किंवा तसं म्हणजे ब्लाइंडली फॉलो करणारे, तर त्यांनी काय सांगितलं की ज्या भरणीमध्ये हवा नाही तिथं जन्म कसा घेईल. म्हणून त्यांनी सांगितलं की तू जरी स्टरलाइज केलं असलं तरी तुझं चुकीचं आहे. म्हणजे लेझारो स्पेलेन्झानीला सुद्धा चुकीचं ठरवायचा प्रयत्न केला अरिस्टॉटलच्या फॉलोअर्सने. नंतर लुईस पाश्चरने मात्र सगळ्यांसमोर एक्सपेरिमेंट केला 1822 ते 1895 ही टूक स्पेलेन्झानीज रिझल्ट वन स्टेप फर्दर. बॉइल्ड ब्रोथ वेन प्लेस्ड इन द स्वान स्नेक फ्लास्क. त्यांनी काय केलं, बॉइल्ड ब्रॉथ काय केलं, ह्या इथे पहिल्या फिगरमध्ये बघा, त्यांनी एक लिक्विड ब्रॉथ केलं, बॉईल केलं आणि त्याच्यामध्ये ऑर्गॅनिझमचे सगळे मारले, उकळून मारले. आणि स्वान स्नेक म्हणजे कशी, काढली आहे, त्याच्यामध्ये ऑर्गॅनिझम ग्रोथ आढळली आणि ज्याची नेक कर्वड आहे
त्याच्यामध्ये ऑर्गॅनिझमची ग्रोथ आढळली नाही. याचा अर्थ हवेमधूनच ऑर्गॅनिझम जात आहेत. फ्लास्कमध्ये ऑर्गॅनिझम जन्म घेत नाहीत हवेतून, लक्षात घ्या. फ्लास्क अलाउड टू एअर बट नो मायक्रोब्स. स्वान स्नेक असलेल्या फ्लास्कमध्ये कुठेही वाढ ऑर्गॅनिझमची आढळलेली नाही. त्याच्यानंतर येते जॉन टिंडाल 1820 to 1893. ही हॅज डेमॉन्स्ट्रेटेड दॅट डस्ट कॅरीज काय सांगितलं त्यांनी, डस्ट कॅरीज मायक्रोब्स. जॉन टिंडाल नावाचा सायंटिस्ट होता, त्यांनी सांगितलं की हवेमधून डस्टमधून ऑर्गॅनिझम येतात. शोड दॅट इफ डस्ट वॉज ॲबसेंट ब्रॉथ रिमेन्स स्टराईल इवन इफ डायरेक्टली एक्सपोज्ड टू एअर. त्यांनी काय सांगितलं आहे, जिथं डस्ट नाही आणि फक्त स्वच्छ हवा आहे, स्टराईल हवा आहे, तिथं ऑर्गॅनिझम त्या फ्लास्कमध्ये काही वाढत नाही. ही ऑल्सो प्रोव्हाइडेड इव्हिडन्स दॅट फॉर हीट रेजिस्टन्स फॉर्म ऑफ बॅक्टेरिया. त्यांनी काय सांगितलं, त्यात काही विशिष्ट प्रकारचे ऑर्गॅनिझमसुद्धा आहेत जे हीट रेजिस्टंट आहेत. मग त्याच्यामध्ये त्याला लक्षात आलं की स्पोर्स जे आहेत, स्पोर हे 100 डिग्रीपर्यंत जिवंत राहतात आणि मग तसे ऑर्गॅनिझम जर गेले तर त्या ठिकाणी ऑर्गॅनिझमची वाढ होऊ शकते. त्याला स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गॅनिझम म्हणतो. वेन ही डीड पाश्चर्स एक्सपेरिमेंट ही समटाईम्स हॅड फाउंड ग्रोथ. म्हणजे जॉन टिंडालने लुईस पाश्चरसारखेच एक्सपेरिमेंट केले, पण त्यातल्या काही एक्सपेरिमेंटमध्ये त्याला ग्रोथ आढळली. याचा अर्थ काय, त्याच्या डिस्कवरीमध्ये त्याला अशा प्रकारचे ऑर्गॅनिझम आढळले की जे टेम्परेचरला सुद्धा जुमानत नाहीत, 100 डिग्रीला सुद्धा जुमानत नाही, ते जिवंत राहतात. आणि त्याचं नाव त्यांनी काय ठेवलं, स्पोर्स. रोल ऑफ मायक्रोबायोलॉजी इन डिसीज. मायक्रोबायोलॉजीचा रोल आहे काय आहे. गोल्डन एज 1857 to 1914पर्यंत मेनी डिसीज कॉजिंग ऑर्गॅनिझम्स वेअर डिस्कवर्ड. गोल्डन एज म्हटलं गेलं याला. 1957 ते 1807. ऑर्गॅनिझम्स मेटाबॉलिझम स्टडीड कंडक्टेड. मायक्रो ऑर्गॅनिझमच्या चयापचय क्रिया आहेत ना, त्या सगळ्या स्टडी केल्या गेल्या. टेक्निक रिडिफाईन्ड किंवा रिफाईन्ड, प्रत्येक टेक्निकची रिफाईनमेंट झाली. लीड टू ए बेटर अंडरस्टँडिंग ऑफ रोल ऑफ इम्युनिटी अँड ऑलवेज वेज टू कंट्रोल अँड प्रिव्हेंट द इन्फेक्शियस मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. म्हणजे मानव जातीला हानिकारक असणारे ऑर्गॅनिझम अवॉइड कसे करायचे, टाळायचे कसे, प्रिव्हेंट कसे करायचे, आणि तुमची प्रतिकारशक्ती कशी महत्त्वाची आहे एखाद्या ऑर्गॅनिझमच्या विरोधात लढण्यासाठी, याची सगळ्यांची अंडरस्टँडिंग 1857 ते 1914च्या कालखंडामध्ये झाली. त्याच्यानंतर पुढे काही सायंटिस्ट आहेत. डॉक्टर ओलिव्हर वेंडेल होम्स ऑब्झर्व दॅट मदर हॅड फीवर इन्फेक्शन इफ दे गिव्ह बर्थ ॲट द होम. डॉक्टर्स म्हणजे ते काही ठिकाणी त्यांनी सांगितलं की आईने जर घरातच जन्म दिला बाळाला तर काही चान्सेसमध्ये आईला इन्फेक्शन व्हायचे चान्सेस असतात. आणि त्यानंतर सोमेलविस नावाचा जो सायंटिस्ट आहे फाउंड दॅट वुमन बिकम इन्फेक्टेड बाय फिजिशियन कमिंग फ्रॉम द ऑटोप्सी रूम. आलं लक्षात. ऑटोप्सी रूममधून येणाऱ्या इन्फेक्टेड म्हणजे ज्या लेडीजची डिलिव्हरी केलेली आहे त्या लेडीजला कुठला रोग असेल तर त्या फिजिशियनलासुद्धा तो ऑटोप्सी रूममधून बाहेर आल्यानंतर तसा प्रकारचा डिसीज आढळलेला आहे. लिस्टर नोटिस्ड केम अप विथ ॲसेप्टिक टेक्निक. आणि जोसेफ लिस्टर नावाचा जो सायंटिस्ट आहे ना, त्यांनी ॲसेप्टिक टेक्निक शोधून काढलं आहे. म्हणजे अल्कोहोल सॅनिटायझर वापरणे, दंडाला आपण म्हणतो ना इंजेक्शन द्यायच्या अगोदर सॅनिटायझेशन करणे. मग जोसेफ लिस्टर जो आहे ना, त्यांनी बघा कसं केलं आहे. ॲसेप्टिक टेक्निक ॲक्च्युअली क्लीन्ड हिज हँड्स. त्यांनी स्वतःचे हात स्वच्छ केले. बिगन क्लिनिंग वूंड आफ्टर सर्जरी. त्यांनी जखम स्वच्छ करायचा प्रयत्न केल्यानंतर यूज्ड एवढ्या सगळ्या गोष्टी. जोसेफ लिस्टर हा पहिला सायंटिस्ट ज्याने ॲसेप्टिक टेक्निक शोधून काढल्या. त्याच्यानंतर रॉबर्ट कोच. जर्म थेअरी ऑफ डिसीज ही सगळ्यात महत्त्वाची आहे, ही लक्षात ठेवा, 2 मार्काला येते. जर्म थेअरी ऑफ डिसीज वॉज सिम्पली द मायक्रो ऑर्गॅनिझम कॉज द डिसीज. मग रॉबर्ट कोचने सांगितलं की ऑर्गॅनिझम हे एकमेव असे आहेत जे डिसीज कॉज करतात. रॉबर्ट कोच कम अप विथ सिरीज ऑफ प्रूफ्स दॅट व्हेरीफाईड द जर्म थेअरी. वी स्टील यूज दिस मेथड टू आयडेंटिफाय द पॅथोजन. आता रॉबर्ट कोचची थेअरी काय सांगते ते सांगतो तुम्हाला. रॉबर्ट कोच पॉस्ट्युलेट्स काय सांगतात, कोचचे पॉस्ट्युलेट काय सांगतात. पहिला पॉस्ट्युलेट बघा, मायक्रो ऑर्गॅनिझम मस्ट बी ऑब्झर्व्ड इन एव्हरी केस ऑफ डिसीज. म्हणजे ज्या व्यक्तीला रोग झाला आहे त्या व्यक्तीच्या शरीरामध्ये ऑर्गॅनिझम हे आढळायलाच पाहिजेत. लक्षात घ्या, ज्या व्यक्तीला रोग झाला आहे. पहिला पॉस्ट्युलेट रॉबर्ट कोचने काय सांगितलं, पहिला पॉस्ट्युलेट, ज्या व्यक्तीला रोग झाला आहे त्या व्यक्तीच्या शरीरामध्ये काय आढळायला पाहिजेत, मायक्रो ऑर्गॅनिझम आढळायला पाहिजेत. दुसरं काय सांगितलं त्यांनी,
इट मस्ट बी आयसोलेटेड अँड ग्रोन इन प्युअर कल्चर फॉर्म. समजा एखाद्या व्यक्तीला रोग झाला आहे, पहिलं पॉस्ट्युलेट काय ते सांगतं, समजा एखादा व्यक्ती आजारी पडला आहे तर त्याच्या शरीरात जीवाणू किंवा विषाणू हे असायला पाहिजेत. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, त्या आजारी पडलेल्या व्यक्तीच्या शरीरातून ते ऑर्गॅनिझम, रोगास कारणीभूत असलेले ऑर्गॅनिझम प्युअर फॉर्ममध्ये लॅबोरेटरीमध्ये ग्रो करता यायला पाहिजेत. दुसरी गोष्ट. तिसरी गोष्ट काय सांगते, द कल्चर वेन इनॉक्युलेटेड इन टू ॲनिमल मस्ट रिप्रोड्यूस सेम डिसीज. लॅबोरेटरीमध्ये काढलेलं जे कल्चर आहे ते इंजेक्शनमध्ये भरायचं आणि हेल्दी व्यक्तीला द्यायचं किंवा हेल्दी प्राण्याला द्यायचं. तशाच प्रकारचा डिसीज दुसऱ्या प्राण्याला झाला पाहिजे. आलं लक्षात. नंबरला काय सांगतं, ते बाहेर काढून जीवाणू लॅबोरेटरीमध्ये वाढवता आले पाहिजेत, आयसोलेशन करता आलं पाहिजे त्याचं, आणि त्याला वाढवता आलं पाहिजे प्युअर कल्चर फॉर्ममध्ये. तिसरी काय सांगते पॉस्ट्युलेट, की ते काढलेले लॅबोरेटरीमध्ये काढलेले 2 नंबरच्या कंडिशनमध्ये काढलेले सगळे जीवाणू इंजेक्शनमध्ये भरायचे थोडेफार त्यातले, आणि हेल्दी व्यक्तीला द्यायचे ज्याला रोग नाही आहे अशा. त्यालासुद्धा 1 नंबरच्या व्यक्तीसारखीच लक्षणं दिसली पाहिजे. समजा 1 नंबरच्या व्यक्तीला ताप येत असेल तर हेल्दी व्यक्तीला इंजेक्शन दिल्यानंतर त्या ऑर्गॅनिझमचं त्यालासुद्धा तापच यायला पाहिजे. आलं लक्षात. मस्ट रिप्रोड्यूस, आणि तशाच टाईपचा डिसीज 2 नंबरच्या माणसालासुद्धा व्हायला पाहिजे. आलं लक्षात. 3 नंबरला जे सांगितलं आहे ते. आणि 4 नंबर काय सांगतो, म्हणजे ज्या व्यक्तीला आपण इंजेक्शन दिलं आहे हेल्दी व्यक्तीला तशाच टाईपचा रोग झाला आहे त्याच्या शरीरातून सुद्धा तसेच ऑर्गॅनिझम मिळायला पाहिजेत सेम टाईपचे. म्हणजे 2मध्ये आणि 4मध्ये बघा इथे इकडे उंदराचा फोटो दिला आहे का नाही, लाल उंदीर आहे, त्याला आजारी पडला, त्याच्या शरीरात जीवाणू दिसले मायक्रोस्कोपमध्ये खाली दिसले का, दाखवतो तुम्हाला. इथे हा रेड उंदीर आहे, याच्या शरीरात जीवाणू आहेत म्हणून आजारी पडला. पहिलं पॉस्ट्युलेट झालं हे, दिस इज फर्स्ट पॉस्ट्युलेट. सेकंड पॉस्ट्युलेट काय, त्या उंदराच्या शरीरामधून, सॉरी इथे 2 आहे. सेकंड पॉस्ट्युलेट काय सांगतं आपल्याला, दुसऱ्या नंबरचं पॉस्ट्युलेट काय सांगतं, की उंदराच्या शरीरामधून जीवाणू लॅबोरेटरीमध्ये पेट्री डिशमध्ये बाहेर काढता आले पाहिजेत. हे काढले, पहिलं पॉस्ट्युलेट झालं, दुसरं पॉस्ट्युलेट झालं. तिसरं पॉस्ट्युलेट काय सांगतं आपल्याला, जेव्हा याच्यातलं इंजेक्शनने ऑर्गॅनिझम पेट्री डिशमधले पांढऱ्या उंदराला दिल्यानंतर त्यालासुद्धा पहिल्या उंदरासारखेच रोगाची लक्षणं दिसायला पाहिजेत. आलं लक्षात. सेम टाईप ऑफ लक्षणं, सेम लक्षणं या पांढऱ्या उंदरामध्ये सुद्धा दिसायला पाहिजेत. आलं लक्षात. ते झालं पॉस्ट्युलेट नंबर 3. ह्या उंदराला तशाच प्रकारचा रोग झाला, तशीच लक्षणं आढळली, त्याच्या शरीरामधून सुद्धा 2 नंबरच्या पेट्री डिशसारखेच ऑर्गॅनिझम दिसायला पाहिजेत किंवा सेम ऑर्गॅनिझम आपल्याला मिळायला पाहिजेत लॅबोरेटरीमध्ये. हे झाले 4 पॉस्ट्युलेट्स, लक्षात घ्या. दीज आर द 4 पॉस्ट्युलेट्स ऑफ रॉबर्ट कोच, आणि 2 मार्काला बऱ्याच वेळेस एक्झाममध्ये विचारलेले असतात. ओके. आता सगळ्यात लास्ट मुद्दा काय, रॉबर्ट कोचचे पॉस्ट्युलेट झाले. आता स्कोप अँड इम्पॉर्टन्स ऑफ मायक्रोबायोलॉजी. स्कोप अँड इम्पॉर्टन्स काय सांगतो, तर प्रोडक्शन ऑफ अँटीबायोटिक्स, मायक्रो ऑर्गॅनिझमच्या पेनिसिलिन असेल किंवा पेनिसिलियम नोटेटम असेल, पेनिसिलियम क्रायसोजिनम असेल, तर पेनिसिलिनसारखे कैक पटीनं 67% 100 अँटीबायोटिक्स जर मार्केटमध्ये असेल तर त्यातले 67 अँटीबायोटिक्स हे मायक्रो ऑर्गॅनिझमपासून प्रोड्यूस केलेले असतात. प्रोडक्शन ऑफ एन्झाईम असतील, व्हॅक्सिन असेल, बायोसर्फेक्टंट असेल, अल्कोहोल असेल, काही असेल, विचार करा. अल्कोहोलिक इंडस्ट्री, अल्कोहोल, ब्रँडी, बिस्की, बियर, रम, वाईन सगळं मायक्रो ऑर्गॅनिझमपासून तयार केलं जातं. तुम्हाला सांगतो, जीवाणू जर आपल्या शरीरातून निघून गेले ना आपल्या ह्या पृथ्वी तलावरून, माणसं 90% उपाशी मरतील, कारण अल्कोहोल मायक्रो ऑर्गॅनिझमपासून. बेकरीचे सगळे प्रोडक्ट लक्षात घ्या, बेकरीचे सगळे प्रोडक्ट ईस्टपासून तयार होतात. विचार करा, आज बेकड प्रोडक्टवर अर्धं जग चालतं. तुमच्या आमच्या घरात महाराष्ट्रात आणि भारतात चपात्या होतात, पण त्या चपाती सगळ्या अमेरिकेत कोणी खात नाही, आम्ही ते बेकड प्रोडक्ट खातात सगळे, पिझ्झा, बर्गर वगैरे सगळं. लक्षात घ्या. तर हे सगळं ऑर्गॅनिझमवर प्रोडक्ट केलं जातं. हे सगळे स्कोप आहे. हां, दिस इज कमिंग अंडर स्कोप. डायग्नोसिस ऑफ डिसीज, रोगाचं निदान करणे. एलायझा टेस्ट केली तर तुम्हाला HIV झाला की नाही समजतो, विडाल टेस्ट केली तर टायफॉईड झाला की नाही समजतो. पण मग ह्या टेस्ट करण्यासाठी सुद्धा आपल्याला ऑर्गॅनिझमचीच मदत घ्यावी लागते. ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट अँड मटेरियल. आता इंडस्ट्रियल वेस्टच्या ट्रीटमेंटमध्ये सुद्धा जीवाणूची मदत होते आपल्याला, लक्षात घ्या. नायट्रेट, नायट्राईट जे काय ते केमिकल वेस्ट आहेत ना, ॲसिड एखाद्या इंडस्ट्रीतून नाल्यात सोडले ना, तर त्या नाल्यातलं ॲसिडचं रूपांतर कमी हार्मफुल किंवा हार्मलेस प्रॉडक्टमध्ये करायचं काम मायक्रो ऑर्गॅनिझम करतात.
आपल्याला उपयोग होतो. स्टराईल प्रोसेस, किलिंग ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझममध्ये मॉइस्ट हीट असेल, ड्राय हीट असेल, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन असेल, ह्या सगळ्या टेक्निक आपल्याला मायक्रोबायोलॉजीने दिल्यात. स्टेरॉइड बायो ट्रान्सफॉर्मेशन असेल, प्रोजेस्टेरॉन प्रोडक्शन, टेस्टेस्टेरॉन प्रोडक्शन. बायो ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणजे काय? एखाद्या मायक्रो ऑर्गॅनिझमच्या मदतीने लेस ॲक्टिव्ह ड्रगचं रूपांतर हायली ॲक्टिव्ह ड्रगमध्ये कन्वर्ट करणे. काय सांगते तुम्हाला मी? त्याला स्टेरॉइड बायो ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणतो. त्याच्यानंतर आयडेंटिफिकेशन ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम, मग एखाद्या ऑर्गॅनिझमची स्टडी करणे, मॉर्फॉलॉजी असेल, तो दिसतो कसा, तो राहतो कसा, त्याचे कल्चरल कॅरेक्टरिस्टिक, त्याला खायला काय लागतं, त्याच्यामध्ये केमिकल कंटेंट काय, त्याची मायक्रोस्कोपी स्टडी करता येते. टेस्टिंग ऑफ फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट अँड रॉ मटेरियल, या सगळ्या गोष्टीसुद्धा त्याच्यामध्ये अभ्यास केला जातो. सो हे झालं सगळं स्कोप 10 पॉईंटचा. तर इथे आपलं व्यवस्थित प्रकारे पहिलं लेक्चर संपलेलं आहे. हे रेकॉर्डेड लेक्चर, मला अपेक्षा आहे की तुम्हाला सगळ्यांना समजेल. व्यवस्थित लेक्चर पूर्ण अटेंड करा आणि लेक्चर वरचे जे महत्त्वाचे पॉईंट आहेत, स्कोप आणि रॉबर्ट कोच पॉस्ट्युलेट्स आणि सुरुवातीचा इंट्रोडक्शनचा भाग व्यवस्थित अभ्यास करा. थँक्यू. गुड डे.